बड़ा प्यारा बचन है। तो गुरु नानक पातशाह महाराज जी जो भाई लहणा जी गुरु नानक साहब नूं मिलते हैं ना, प्यारिओ सुनिया जी, जो भाई लहणा जी गुरु नानक साहब नूं मिलते हैं ना, तो बाबे मेरे ने आउंदियां ही इतिहासकार लिखते हैं, कहते खेतों का बाबा काम करता क्योंकि बाबा किरती है। आको सतनाम श्री। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है भी बाबे के हत्थां गल दे विच आपां फोटोआं दे विच चंगियां चोखियां सारियां माला टंगतियां, पर बाबा कल्ला माला नहीं, बाबे दे मोढियां ते कई भी हुंदी। जे बोलो भाई आको सतनाम श्री। आ जिहड़े करतारपुर कोरीडोर की गल चलती है, करतारपुर लांघे की गल चलती है, मैं कहना जे तुसीं मैनूं पुछो ना भी करतारपुर बाबे ने की कीता, ते मैं खुल के तुहाडे विच आखण नूं तैयार हां। बाबे ने नक्के मोड़े जे, बाबे दे मोढियां ते कई सी। इत्थे बाबे ने खेती कीती है, बाबे मेरे ने खल बाया, बाबे मेरे ने सारा वो कारज कीता जो आप पिंडां दे विच करदे पए आ। वखरी गल है कि शोभा सिंह दा ध्यान इस पासे नहीं गया। शोभा सिंह ने तस्वीरां बनातियां, एक बाबा जी दी दस्तार दे विच माला, एक हत्थ दे विच माला, दो तीन गल दे विच माला। मैं कहना जे किते कई बड़ियां फोटोआं भी आ जांदियां, आको सतनाम श्री। ते बाबे दे किरत करो दा सिद्धांत साडा चंगी तरह खुलदा खुंदा है ना। इतिहासकार लिखते ने कि जदों भाई लहणा जी मिले उदों बाबा जी करतारपुर टिकाणा कर लिया। बड़ा सुनिया जी इतिहास की बरीकी। ते करतारपुर की धरती ते बाबा खेती करदा सी। जो बाबे ने करनी खेती ते भाई लहणा जी आके मिले ते बाबा हुण उही काम करवाऊगा जिहड़ा काम बाबा आप करदा है। आको सतनाम श्री। ते एक भैणों मैं होर गल करदे आ, साडे ना भारत दे विच कुछ इस तरह की वैरायटी है। एक कहंदे मैनूं भी एक बारी मिलिया, कहंदे महात्मा जी बड़े महान ने। मैं कहा भी इन्हां दी महानता कोई मैनूं पता लगे, फेस तो मैनूं लगदी नहीं महानता, कोई महानता वाली गल दसो पता लगे। कहंदा जी ये बाबा भैण सुनिया जे, कहंदे पानी दे विच ना एक लत्त दे भार 8-8 घंटे खलो जांदा है। किन्ना बई एक लत्त दे भार पानी दे विच, ते मैनूं सज़ा थोड़ा कोई लगी भी 8 घंटे पानी दे विच मैं जाके खलोवां। क्यों खलोवां बई? मैनूं ते मेरे बाबे ने इहो जिहा नहीं दस्सिया। कोई बाबे तुसीं वेखे होणगे आखे जी ये बाबा ना 8-8 घंटे धूनी ता के बैठा रहिंदा है, ते बाबे नूं किहा कि असीं धूनी ता के बह बई। बोलो ना, सवाल है। ते साडी दुनिया दे अंदर जे कोई साडे पिंड दे विच आके भैणों कह देवे ना कि बाबा धूनी ते 8 घंटे बहिंदा है, ते मैनूं लगदा भी अद्धे पिंड दीयां साडीआं माईयां, बोलो बई, अद्धे पिंड दीयां साडीआं माईयां दुੱਧ लैके उत्थे अपड़ जाणगीआं डेरे ते। बाबा जी ते जाना बई, बाबा जी 8 घंटे धूनी। ते गुरबाणी का प्रमाण पढ़ लो, गुरबाणी में लिखिया तन न तपाए तनूर जियों। बोलो आवाज़ गुरबाणी के विचों भैणों बाज ना बे। सवाल जवाब अज करके चलांगे आपां, जे तुसीं करने खोए तो अद्धा घंटा पर रख लांगे। ध्यान दिया जे, तन न तपाए तनूर जियों। बाबा जी घर की आवाज़, तन न तपाए तनूर जियों, बालन हड्डना बाल। बाबा तो कहता शरीर नूं तंदूर वांगू तारना ते खड्डां नूं बालन वांगू बालना। बाबे मेरे घर की यह विचारधारा है। तो जे पानी विच खलोण की गल है तो बाबे दे घर की आवाज़ है, कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भए अरोगा। इशनान करन वास्ते जल की वरतों कर, पर जल की वरतों पानी विच 8 घंटे खलोण वास्ते ना कर। बोलो भी कित्थे लिखिया है ना। हुण गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत ते साडे को कह दे ना भी फलाना बाबा ठंड के दिनों में 8 घंटे एक लत्त दे भार खलोंदा है, तो साडा मैनूं लगदा भी अद्धा पिंड दस्तारां वाली भी मत्था टेकण अपड़ जांदे। बोलो बई सच है। हुण आपां उस गल दे उपर आईए। कान सिंह नाभा ने बड़ा सुंदर लिखिया गुरमत मारतंड दे विच, कहंदे भी जे कोई मैनूं कहे भी फलाना बाबा धूनी ला के 8 घंटे बह जांदा है, ते कहंदा मैं कहांगा भी तेरे बाबे दे नालों मेरे प्यो की कमाई जाती है। पुछया भी इहदा की कारण है? कहंदे भी देखो साडे बजुर्ग भैणों सच है कि नहीं सच, जेठ खाड़ दियां धुप्पां, बोलो बजुर्गो तुसीं ते हंडाए ने, जेठ खाड़ दियां धुप्पां ते कई मोढियां ते रख के खेतां दे विच चम साड़दे कि नहीं साड़दे। हुण जे एक बाबा धूनी ता के चम साड़दा पिया ते उहदा ना बाबे नूं फायदा ना मैनूं फायदा। ते जे साडे बजुर्गां ने अपना तन साड़िया मोढे ते कईयां धर के, तुसीं एक भैणों आम चीज़ वेखी होवेगी, जदों बनैन पाई हुंदी है ना ते खेतां विच काम करदे आ, बाकी पिंडा काला काला हो जांदा है। बोलो बई बाकी पिंडा काला काला, ते जिथे बनैन खुंदी वो छपी छपी जी रह जाती है ना। बनैन भावें ला भी दिओ पता लगन लग पैंदा भी बई इहने बनैन पाई सी, है ना। हुण देखो हालात, मैं कहना यूरोप दे विच थोड़ा उल्ट है। यूरोप दे विच जदों गर्मी आउंदी है ना, वो लोग अपने तन ते सिर्फ 10% कपड़े पाउंदे ने, बाकी सारे ला दिंदे ने। उहदा बड़ा वड्डा कारण है, वो अपने शरीर नूं धुप्प दे विच चंगी तरह जालदे है, क्योंकि उन्होंने स्किन की प्रॉब्लम है। जे गर्मियां दे अंदर वो धुप्प दे विच अपने शरीर नूं चंगी तरह जालन ना, ते चेते रखे जो सियाल दे विच बड़े औखे हुंदे ने, इस करके उन्हां दी मजबूरी है। पर साडे बजुर्गां दी तो कोई मजबूरी नहीं सी, पर उन्होंने खेतां विच काम कीता, अपना तन साड़िया ते अन्न उगाया, अपना भी टब्बर रजाया ते मंडियां विच लिजा के होर भी किसी दा टब्बर रजाया।
फायदा किया ना। ते दूजे नंबर ते मैनू लगता भी फिर धूनी वाले बाबे नालों तो साडे वाले बापू चंगे आ भी, आखो सतनाम सिरी। ते दूजे नंबर के उपर आ जाओ, आखे जी ये बाबा जी 8 घंटे पानी दे विच खलोंदे ने। ते अज मैं तुहानू पुछना चाहुंदा मैं, जदों नहरी पानी की वारी लगती है, बोलो बई थोड़े लगती कि नहीं लगती, पर मैनू तो पता ना जी, जदों नहरी पानी की वारी लगती है तो खाले खाल मोढियां ते कई रख के आउणा पैंदा। बोलो बई खाले खाल मोढियां ते कई रख के आउणा पैंदा है। ते जे पैर दे विच भैणो सियाल दे दिनां विच जख्म हो जे ना, तो निकलदे लहू तो पता लगदा पैर इन्ना सुन्न हुंदा, पैर नूं पता नहीं लगदा पैर वड्ढिया गया। बोलो बई सच है कि नहीं सच? पैर नूं नहीं पता लगदा भी पैर वड्ढिया गया। वो तो पानी दे विच जदों लहू घुलण लग पैंदा है ना, तो फिर बंदा कहता अच्छा मेरे पैर ते जख्म हो गया, मेरा पैर वड्ढिया गया, हालात बन जाते हैं। तो मैनू लगता भी एक बाबा एवें पानी दे विच 8 घंटे खलोता है, तो उदों चंगे तो साडे वाले बापू ने जिहड़े नहरी पानी की वारी लाउंदे पए ने, अन्न अगाउंदे ने, अपना भी ढिड भरदे ने ते दुनिया का ढिड भी भरदे ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते चेते रखिया जे बाबा मेरा कल्ला ये नहीं कहता भी किरत करो, बाबा आप भी किरत करदा है। ते चेते रखिया जे जदों भाई लहणा जी आए तो गुरु नानक उही काम कराउणगे ना जिहड़े गुरु नानक आप करदे है। बोलो बई जिहड़े गुरु नानक आप करदे है। ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जिस वेले पंडां वड्डियां वड्डियां चुकाइयां ते जिन्हें सिर ते ना चुकियां, हुण चेते रखिया जे फिर सिर वाली पंड ना मौरां ते आ जांदी। बोलो बई मैं काम कीते मैनूं पता है ना, जदों पढ़दे हुंदे सन ते कई बारी किते कह देना भी पढ़न नूं चित नहीं करदा, ते बापू कहंदा गल ही कोई नहीं, जे मेरे पुੱਤ दा पढ़न नूं चित नहीं करदा ते पढ़ाउणा कातों है। अज आपां नाले पट्ठे वढ़दे आं ते नाले तेरे पंड चुकाउने आ, ते जदों सिर ते भार ना चलना ते मौरां ते आ जानी, ते अगले दिन आपे ही तैयार होके तुर पीदा हुंदा सी स्कूल नूं भी आह काम सौखा उस काम दे नालों। सच्चाइयां कि नहीं सच्चाइयां? हालात साडे ऐसे है। हुण बाबे ने वो काम कीता जिहड़ा बाबा आप करदा है। चेते रखिया जे जदों वड्डियां वड्डियां पंडां चुकाइयां ते एक दिन ऐसा वेला आ गया जदों मेरे गुरु बाबे ने, ध्यान दिया जे बड़ी विचार बरीकी दे विच सुनिया जे, जदों मेरे गुरु बाबे ने एक दिन कह दिता, कहन लगे लैणिया धर्मशाला विच चूगी मर गई ते बड़ी बदबू आ रही है, इनू धर्मशाला दे विचों बाहर कढ के सुट के आओ। हुण इत्थे गल बड़ी समझण वाली है। साडे ते पता की कहंदे ने, कहंदे भाई लैणा जी भज के अंदर बड़े, चूगी नूं पूछों फड़िया, चला के मारिया बाहर, नाल ही साडी संगत विचों कि जकारा आ जांदा है, कहंदे बोले सो निहाल। बाकी कहंदे सत श्री अकाल, कथा बात कहंदा गल बन गई, सुनाई सी, लोकां ने सुन लई। असल विच इहदे मगर लॉजिक की है, ये वेखना पैना। अज भी तुहाडे पिंडां विच जमादारा काम कौन करदा है? आखो सतनाम श्री। मैनूं खिमा करे जे मैं जात पात नहीं मनदा, पर कोई भी उच्च जाति दे विचों ते इह काम नहीं करदा। सिर्फ तुहानूं दस्सण दे लई मैं शब्द जाति वरतदा मैं। जिन्हों दुनिया समाज दे विच उच्च जाति कहा जाता है, वह बंदा तो जमादारा काम नहीं करता। हुण काम कौन करते हैं? जिन्हां दी गल बाबा कहंदा सी, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। कहंदे लैणिया ये काम मैं किसी जमादार कोलों नहीं, ये काम मैं तेरे कोलों तां करवाया है कि जिस शूदर दे हक दे विच तूं हा दा नारा मारना है ना, तेनों पता लगे उन्होंने रोटी खाण दी कित्थे कित्थे हत्थ मारने पैंदे ने। आखो सतनाम श्री। उन्होंने प्रशादा छकण दे लई कित्थे कित्थे जाना पैंदा है। मैं ये काम तां तिथों करवा रहा मैं। बाबे मेरे दी सोच दा पद्धर वेखो भी की है। बड़ा प्यारा बचन है। तो गुरु नानक पातशाह महाराज जी जदों भाई लहणा जी गुरु नानक साहब नूं मिलदे हैं ना, प्यारिओ सुनिया जे, जदों भाई लहणा जी गुरु नानक साहब नूं मिलदे हैं ना, तो बाबे मेरे ने आउंदियां ही इतिहासकार लिखते हैं, कहंदे खेतां दा बाबा काम करदा क्योंकि बाबा किरती है। आखो सतनाम श्री। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है भी बाबे के हत्थां गल दे विच आपां फोटोआं दे विच चंगियां चोखियां सारियां माला टंगतियां, पर बाबा कल्ला माला नहीं, बाबे दे मोढियां ते कई भी हुंदी जे। बोलो बई आखो सतनाम श्री। आ जिहड़े करतारपुर कोरीडोर की गल चलदी है, करतारपुर लांघे की गल चलदी है, मैं कहना जे तुसीं मैनूं पुछो ना भी करतारपुर बाबे ने की कीता, ते मैं खुल के तुहाडे विच आखण नूं तैयार हां। बाबे ने नक्के मोड़े जे, बाबे दे मोढियां ते कई सी। इत्थे बाबे ने खेती कीती है, बाबे मेरे ने खल बाया, बाबे मेरे ने सारा वो कारज किया जो आप पिंडां दे विच करदे पए आ। वखरी गल है कि शोभा सिंह दा ध्यान इस पासे नहीं गया। शोभा सिंह ने तस्वीरां बनातियां, एक बाबा जी दी दस्तार दे विच माला, एक हत्थ दे विच माला, दो तीन गल दे विच माला। मैं कहना जे किते कई बड़ियां फोटोआं भी आ जांदियां, आखो सतनाम श्री। ते बाबे दे किरत करो दा सिद्धांत साडा चंगी तरह खुलदा खुंदा है ना। इतिहासकार लिखते हैं कि जदों भाई लहणा जी मिले उदों बाबा जी करतारपुर टिकाणा कर लिया। बड़ा सुनिया जी इतिहास की बरीकी। ते करतारपुर की धरती ते बाबा खेती करदा सी। जदों बाबे ने करनी खेती ते भाई लहणा जी आके मिले
ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫੇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨਤਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਭੈਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ 8-8 ਘੰਟੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬਈ? ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਕੋ ਲੱਗੀ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਖਲੋਵਾਂ ਬਈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾ 8-8 ਘੰਟੇ ਧੂਣੀ ਤਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੂਣੀ ਤਾ ਕੇ ਬਹਿ ਬਈ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੈਣੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਧੂਣੀ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਬਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ ਧੂਣੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ। ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣੋ ਬਾਜ ਨਾ ਬੇ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਪਰ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖਲੋਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਜੇਠ ਖਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਬੋਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ, ਜੇਠ ਖਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਮ ਸਾੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਧੂਣੀ ਤਾ ਕੇ ਚੰਮ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਾੜਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਧਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣੋ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਨੈਣ ਖੁੰਦੀ ਉਹ ਛਪੀ ਛਪੀ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਨੈਣ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਈ ਇਹਨੇ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 10% ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲਣ ਨਾ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਅੰਨ ਉਗਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਟੱਬਰ ਰਜਾਇਆ, ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਰਜਾਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਧੂਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਚੰਗੇ ਆ ਵੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੇ ਖਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਖਾਲੇ ਖਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੋ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ? ਪੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਘੁਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਨਾ ਮੌਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੜਾਉਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪੰਡ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੌਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੱਚਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈਆਂ? ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੂਗੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ, ਚੂਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਂ ਫੜਿਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਥਾ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਦਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਤੀ ਵਰਤਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਮਾਦਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਾ ਟੰਗਤੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕੱਲਾ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜੇ ਜੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਖਲ ਬਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਬਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫੇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨਤਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਭੈਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ 8-8 ਘੰਟੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬਈ? ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਖਲੋਵਾਂ ਬਈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾ 8-8 ਘੰਟੇ ਧੂਣੀ ਤਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੂਣੀ ਤਾ ਕੇ ਬਹਿ ਬਈ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੈਣੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਧੂਣੀ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਬਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ ਧੂਣੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ। ਬੋਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣੋ ਬਾਜ ਨਾ ਵੇ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ
ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰਨਾ ਤੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲਣਾ। ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਪਰ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣੋ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ? ਜੇਠ ਖਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਬੋਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ, ਜੇਠ ਖਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਮ ਸਾੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਧੂਣੀ ਤਾ ਕੇ ਚੰਮ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਾੜਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਧਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣੋ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਨੈਣ ਖੁੰਦੀ ਉਹ ਛਪੀ ਛਪੀ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਨੈਣ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਈ ਇਹਨੇ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 10% ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲਣ ਨਾ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਅੰਨ ਉਗਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਟੱਬਰ ਰਜਾਇਆ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਰਜਾਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਧੂਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਚੰਗੇ ਆ ਵੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੇ ਖਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਖਾਲੇ ਖਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੋ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ? ਪੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਘੁਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਨਾ ਮੌਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੜਾਉਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪੰਡ ਚਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੌਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੱਚਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈਆਂ? ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚਕਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੂਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ, ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਂ ਫੜਿਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਥਾ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਦਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਤੀ ਵਰਤਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਮਾਦਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ।